वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, सिख पंथ की माया नाज हस्ती, सचखंड वासी महापुरख संत बाबा ठाकुर सिंह जी, जिन्हां दे पवित्र जीवन ते कैलीफोर्निया की संगत वालों जो सीडी द्वारा ये झलकियां पेश कीतियां जा रही हैं। महापुरखों के पवित्र जीवन ते कुछ विचारां साझियां करने वास्ते कैलीफोर्निया के गुरमुख प्यारे भाई अवतार सिंह जी तिन्हां वालों दास नूं हुक्म होया है कि संत बाबा ठाकुर सिंह जी महापुरखों के जीवन के कुछ अंश इस टेप दे विच संगतां नाल सांझे कीते जाण। महापुरखों का पवित्र जीवन एक रसना दे नाल नहीं सुनाया जा सकता। जिन्हां ने अपने जीवन काल दे अंदर सतगुरु पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी की कमाई की, नाम सिमरन का अभ्यास किया, लखां पुराणियां नूं गुरु साहब जी दे लड़ लाया। सच्चे पातशाह महाराज तिन्हां दी बाबत कहंदे ने, साध की महिमा बेद ना जानह, जेता सुनह तेता बख्यानह। संत बाबा ठाकुर सिंह जी महापुरखों का जन्म इचोगल नगर दे विच होया, जो कि अजकल पाकिस्तान जिला लाहौर दे विच है। बचपन तो ही महापुरखों नूं गुरसिੱਖੀ की लगन परिवार दे विचों प्राप्त हुई, क्योंकि संत बाबा ठाकुर सिंह जी महापुरखों के सत्कार योग माता पिता जी दोवें ही अमृतधारी अते पक्के नितनेमी सन, रहत मर्यादा विच परपक्क। इस करके बचपन विच ही महापुरखों नूं गुरसिੱਖੀ की लाग घर दे विचों प्राप्त हुई। घर दे काम काज नूं बहुत महापुरख लगन दे नाल करदे। सतगुरु साहब जी की बख्शिश नाल सदा नाम बाणी ते सिमरन विच जुड़े रहिंदे। पिता बहादुर सिंह जी ने संत बाबा ठाकुर सिंह जी की नाम विच बाणी विच लगन वेख करके ते समय होर प्रेरणा की, तां संत बाबा ठाकुर सिंह जी महापुरखों के मन विच बचपन तो ही ये सिक लग गई कि किसी पूर्ण तत्व बेते महात्मा की संगत प्राप्त होवे। भाई केर सिंह जी माड़ी मेघा वाले तिन्हां दे नाल संत बाबा ठाकुर सिंह जी महापुरख दमदमी टकसाल के 12वें मुखी विद्या मारतंड पंथ रतन संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा महापुरखों की संगत विच आए। महापुरखों ने तिस समय पिंडरां दे विच गुरुद्वारे साहिब का प्रबंध जो सी, उत्थे लंगर की सेवा विच महापुरखों नूं बाबा ठाकुर सिंह जी नूं लाया। इन्हां दे प्यार, गुरबाणी की प्रीत अते सेवा विच लगन वेख करके महापुरखों ने चक्रवर्ती जथे विच रख लिया। चक्रवर्ती जथे विच विचरदियां होयां बड़ी भावना नाल महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी ने लंगर की सेवा करनी, हरेक सिंह का बड़ा सत्कार करना। बाबा ठाकुर सिंह जी की सेवा भगती वेख करके संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी महापुरखों ने अपने गड़वई वजों सेवा बख्शी ते बड़ा ही संत बाबा ठाकुर सिंह जी महापुरखों नूं माण बख्शिश कीता। जिस समय दमदमी टकसाल के 13वें मुखी संत बाबा करतार सिंह जी महापुरख पिंडरां वाले दमदमी टकसाल के मुखी बने, तो इस प्रकार ही जिमें वड्डियां संतां कोल रह करके संत बाबा ठाकुर सिंह जी भावना नाल सेवा करते, तिवें ही शरधा प्यार दे नाल संत ज्ञानी करतार सिंह जी महापुरखों के नाल रह करके बड़ी महान लंगर की सेवा की। संत ज्ञानी करतार सिंह जी महापुरख
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਇਉਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਭਾਵ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤੇ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਜਥੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਹੇ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪਈ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਐਸੇ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੇਅੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਏ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਉ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿਕ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਕੱਕੜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਠਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਾਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2-4 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕਾ ਸੰਗ ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਨਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਐਸਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।